غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نفیسہ آپ لیٹن کرتے رہیے گا پلیز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آج انشاءاللہ جس چیپٹر سے ہم شروعات کریں گے روزوں کے مسائل، کتاب الصیام، سیام القضاء، قضا روزوں کے مسائل. مسئلہ نمبر 75 ہے فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے کبھی بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں. ارے یہ چیپٹر ہو گیا؟ جی یہ چیپٹر ہو گیا. آج جس چیپٹر سے ہم آغاز کریں گے وہ ہے الحالات التي لا يكره فيها الصوم، وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، یعنی وہ کام جو ہم کر سکتے ہیں روزے میں اور ان کے کرنے سے ہمارے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. مسئلہ نمبر 80 ہے بھول چوک سے کھا پی لینے سے روزہ کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے، یعنی بھول چوک کر کھا پی لینا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کھا پی لے ٹھیک ہے تو پھر اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کھانا کسی نے شروع کر دیا روزے کی حالت میں اور کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یاد آ گیا اور سالن مزے کا ہے، کھانا مزے کا ہے، کھانے والی چیز مزے کی ہے، تو اب ایک اور بھی میں مطلب ایک اور لقمہ کھا لوں، ایک دو لقمے کھا لوں، پانی تھوڑا سا پی لوں، آپ کھا ہی لیا تو کیا ہے ٹھیک ہے، ایسا نہیں کر سکتے. جیسے ہی یاد آ جائے وہیں پہ فوراً ہی روک دینا چاہیے، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا، یعنی بھول چوک کر کھانے پینے سے روزہ انسان کا خراب نہیں ہوتا، بشرطے کہ جیسے ہی آپ کو یاد آ جائے آپ اسی موقع پر اپنے آپ کو روک لیجیے. جو آپ کھا چکے وہ اللہ نے آپ کو کھلا دیا، جو آپ پی چکے وہ اللہ نے آپ کو پلا دیا. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم لوگ سوئے ہوئے رہتے ٹھیک ہے، اچانک سے نیند سے اٹھتے ہی پانی کی پیاس لگتی، فوراً جا کے پانی کا گلاس لے کے پانی پی لیتے. اب ایک دم بات نہیں یاد آتی کہ ارے میں تو روزے، اب ایسے میں کیا کرنا، اب روزہ ٹوٹ گیا میرا یا میں روزے سے ابھی باقی ہوں، تو اس مسئلے کا اس میں جواب ہے کیا کہ اگر آپ نے بھول کر کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا کچھ بھی پی لیا کھا لیا تو پھر جب یاد آ گئے اور آپ فوراً ہی وہیں پر اپنے آپ کو روک لیے تو پھر آپ کا روزہ نہ مکروہ ہوا نہ خراب ہوا بلکہ آپ کا روزہ ابھی باقی ہے. صحیح ہے. رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے، اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو دین ہمارا کتنا آسان ہے نا، انسان کی بھول چک کر اس کو نہیں پکڑتا، سرزنش اس کی نہیں کی جاتی. مسئلہ نمبر 81 ہے مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. مسواک بھی ایک ایسا عمل ہے جو کہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ ہے، روزے کی حالت میں بھی مسواک بار بار کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے ہیں، اس سے آپ کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا.
بخاری کی روایت ہے عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد رواہ البخاری۔ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کے حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا۔ یعنی مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے تھے، اتنا زیادہ کرتے تھے، اتنا زیادہ کرتے تھے کہ گنے مطلب گنا ہی نہیں جا سکتا۔ تو آپ سوچیے 5 دفعہ کرے، کوئی 10 دفعہ کرے تو بھی گن سکتے، یعنی بار بار مسواک کرتے تھے۔ ہر تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے۔ مسواک سے کیا ہوتا؟ منہ صاف رہتا، ٹھیک ہے، اسمیل نہیں آتی منہ سے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو مسواک کرنے والے مسواک کیا گیا، مسواک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، رضامندی ہے اللہ رب العالمین سے ملتی ہے۔ تو ہم سب کو بھی، اور خاص طور پہ مسواک ایک ایسی چیز ہے جس سے دانتوں کے جو پرابلمس ہیں، ڈینٹل جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب بھی اس سے ختم ہو جاتے، دانت مضبوط ہوتے مسواک سے۔ پیلو کی لکڑی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ پیلو کے لیے اگر لکڑی مل رہی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مل رہی تو کوئی اور بھی جھاڑ کی اگر لکڑی مل رہی جیسے نیم کا جھاڑ ہے، ٹھیک ہے، اس کا خود ہی آپ اس کا جو ہے ایک ڈالی لے کے اس کو اچھے سے تراش کے اس سے مسواک کر سکتے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ہمارے دل میں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ بھی کیا تھا؟ مسواک تھا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزا کا عالم ہے، وہاں سے سامنے سے ایک صحابی آتے گزرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ان کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اما عائشہ آپ کے ساتھ میں تھے، بیوی تھے آپ کے، سمجھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے پوچھتے آپ کو مسواک چاہیے، تو انہوں بولتے ہاں، میں جواب دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً وہ مسواک کو آپ لے کے کیا کرتے، چبا کے اس کو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی کیا تھا؟ مسواک تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مسواک کرنے کی توفیق دے، خاص طور میں روزے میں۔ مسئلہ نمبر 82 ہے گرمی کی شدت سے روزے دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر گرمی بہت زیادہ ہے تو سر کے اوپر پانی ڈالنے سے کیا ہے، آپ کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ صحیح ہوتا انسان۔ مسلم کی روایت ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو فرما لیتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو سر پہ پانی ڈالنے سے یا وضو بنانے سے یا سکن کے بھیگ جانے سے، ٹھیک ہے، پانی سکن پر گزرنے سے آپ کے روزے پہ کوئی حرج نہیں پڑتا، بس یہ ہے کہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکتی، ٹھیک ہے۔ پانی جسم کے اعضاء پہ انسان ڈال سکتا ہے اپنے آپ کو تر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، حلق سے نیچے پانی کا اترنا یعنی پانی پینا یہ جائز نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا عمل جس سے آپ کے پیٹ میں غذا چلی جائے یا پینے کی کوئی چیز چلی جائے وہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 88 ہے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کے جذبات پر قابو ہو۔ یعنی اگر ہسبینڈ وائف ہے، ٹھیک ہے، تو وائف کو اگر ہسبینڈ چاہتا ہے تو جیسے کوئی بات ہے کھانا اچھا بنا دیے یا گھر کی صفائی بہت زبردست کر دیے یا کوئی شوہر کا ایسا کام کر دیے جس سے ان کے دل پہ کیا ہو گیا، بیوی کے اوپر بہت پیار امڑ آیا، تو اگر ایسے میں بیوی کو بوسہ لینا چاہ رہا کوئی شخص تو پھر وہ بوسہ لے سکتا ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے اور اس سے آپ کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ روزہ آپ کا صحیح ہوگا بشرطے کے جذبات پر قابو ہو انسان کے۔ مسئلہ نمبر 89 ہے گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل کیا کلی کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے نا، بار بار کلی مت کرو، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس طریقے کی بات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان غسل کر لے یا کلی کر لے۔ اور بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ صرف 10 بجے سے پہلے غسل کرنا، 2 بجے سے بعد میں نہیں کرنا، اور تب نہیں کرنا اور اب نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو شریعت میں کیا ہے، شریعت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے عن عمر رضی اللہ عنہ قال حششت فقبلت وانا صائم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت اليوم امرا عظيما قبلت وانا صائم فقال ارايت لو مضمضت من الماء وانت صائم قلت لا باس فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما
क्या है? रवाहु अहमद व अबू दाऊद। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इसके रावी है, रिवायत करते हैं कि एक रोज मेरा जी चाहा या ना मेरा दिल चाहा और मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले लिया, किस कर दिया उनको। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं अर्ज किया कि आज मैंने बहुत ही बड़ा गलत काम किया है, रोजे की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बताओ, अगर तुम रोजे की हालत में कुल्ली कर लो तो फिर? मैंने अर्ज किया, कुल्ली में क्या हर्ज है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस चीज में हर्ज है, यानी बोलसा लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया है। मसला नंबर 83 है। मसला नंबर 82 है, गर्मी की शिद्दत से रोजेदार सर में पानी बहा सकता है, इससे रोजा मकरूह नहीं होता। अन अबी बकर अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह अन रजुलिन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अरअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलअरज यصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر। रवाहु अबू दाऊद। हजरत अबू बकर अबू अब्दु बिन अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से एक सहाबी ने कहा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे में गर्मी या प्यास की वजह से सर पर पानी बहा रहे थे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। तो स्किन के तर करने से या स्किन के जरिए से अगर पानी अंदर जाए तो ये जायज है इंसान के लिए, बस ये कि हालत से नीचे नहीं जाना चाहिए। मसला नंबर 83 है, रोजे की हालत में मज़ी खारिज हो या इहतिलाम हो जाए तो रोजा टूटना है ना मकरूह होता है। इहतिलाम का मतलब क्या है? औरत की शर्मगाह से पानी का खारिज हो जाता है, जिसको मनी कहते हैं। और मज़ी यानी वाइट डिस्चार्ज। बुखारी की रिवायत है, क़ाल इब्न अब्बास व इकरमह रज़ियल्लाहु अन्हुम अस्सौमु मिम्मा दखल व लैसा मिम्मा खरज। रवाहुल बुखारी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हजरत अकरम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रोजा किसी चीज के जिस्म में दाखिल होने से टूटता है। एक उसूल दे दिया गया हमारे दीन में, क्या? रोजा कब टूटता? जब कोई चीज अंदर दाखिल की जाती, जिस्म से कोई चीज बाहर निकल रही है खुद ब खुद, तो फिर क्या है? इससे रोजा नहीं टूटता। ये कायदा है, ये उसूल है। जिस्म से खारिज होने से नहीं टूटता, चाहे वो मर्जी खारिज हो, चाहे वो है आपको आ जाए, ठीक है, खुद ब खुद, या फिर मनी खारिज हो जाए, तो इससे इस्लाम के जरिए से तो इससे रोजा नहीं टूटता। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। मसला नंबर 84 है, सर में तेल लगाने, कंघी करने या आंखों में सुरमा लगाने से रोजा मकरूह नहीं होता। मसला नंबर 85 है, हंडिया का जायका चखने या थूक निकलने से रोजा मकरूह नहीं होता। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है थूक निकल रहे हैं, ठीक है, तो धूप जितने दफा है उतने दफा आप निकल सकते। हाँ, ये है कि जमा कर करके उसको फिर वो गंदे ही हो जाते हैं ना, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान जो है नॉर्मल जैसे धूप निकलता है ऐसे निकल सकता है, इसका रोजे पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि जायका हंडिया का चखने के लिए अगर कोई उसको अंदर नहीं ले जाना चाहिए, सिर्फ उसको चख के जबान के सामने वाले हिस्से से उसको बाहर थूक दीजिए, चक्कर थूक देना है, खाना नहीं है। अगर वो अंदर चला गया, हलक से नीचे चला गया, तो फिर क्या है? आपको रोजे पे असर पड़ जाएगा, रोजा टूट जाता है। मसला नंबर 86 है, मक्खी के हलक में चले जाने या उसे बाहर निकालने से रोजा मकरूह नहीं होता। قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح رهينا مترجلا. قال الحسن لا بأس بالسعود للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يطعم القدر أن يطعم القدر أو الشيء. قال أطاعوا يبتلع رقاه. قال الحسن إذا دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोजेदार हो तो उसे तेल कंघी कर लेना चाहिए, ठीक है, रोजे में कंघी कर सकते हैं, जायज अमल है और उससे आपके रोजे पे असर नहीं पड़ता, बल्कि ये पसंदीदा है, मुस्तहब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सफर में भी जाते तो कंघा और तेल वगैरह अपने साथ रख के ले जाते थे। तो रोजेदार को साफ सुथरा रहना चाहिए अपने आप का
ख्याल रखना चाहिए। एक और रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रोजेदार अंडिया या किसी दूसरी चीज का जायका चख ले तो कोई हर्ज नहीं। हजरत अता रहमहुल्लाह ने कहा, रोजेदार अपना थूक निगल सकता है। हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मक्खी रोजेदार के हलक में चली जाए तो कोई हर्ज नहीं, इससे रोजे पर असर नहीं पड़ता। मसला नंबर 87 है, अगर किसी पर गुस्ल फर्ज हो, यानी हैज हो गया, ठीक है, निफास की हालत के बाद का गुस्ल है, हालत जनाबत का गुस्ल है, तो अगर किसी पर गुस्ल फर्ज हो लेकिन देर से उठे तो वो सहरी खाकर गुस्ल कर सकता है। सहरी खाने में कोई हर्ज नहीं है, वजू बना ले, सहरी खा ले, फजर से पहले पहले आप गुस्ल कर लें, आपका रोजा दुरुस्त होगा। अलबत्ता खाने से कबल वजू कर लेना चाहिए। बुखारी की रिवायत है, अन अबी बकर इब्न अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह क़ाल कुन्तु अना व अबी फज़हबतु मअहु हत्ता दखलना अला आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत अशहदु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काना लियुसिबहु जुनुबन मिन जिमाइन गैरि इहतिलामिन थुम्मा यसुमुहु थुम्मा दखलना अला उम्मी सलमत फ़क़ालत मिस्ल ज़ालिका रवाहुल बुखारी। हजरत अबू बकर अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह से रिवायत है, मैं और मेरे वालिद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैं गवाही देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिलाम के सबब से नहीं बल्कि जिमा के सबब से हालत जनाबत में सुबह करते और गुस्ल किए बगैर रोजा रखते, बाद में नमाज फज्र से पहले गुस्ल फरमाते। फिर हम दोनों हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और उन्होंने भी यही बात कही, यानी हालत जनाबत में आप सहरी खा सकते हैं, बशर्ते कि आप वजू कर लें और सहरी खा लें और फजर से पहले गुस्ल किया जा सकता है, रोजा दुरुस्त होगा। एक और रिवायत आती है, मुस्लिम की रिवायत है, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना जुनुबन फ़अरादा अन यअकुल औ यनाम तवद्दअ वुज़ूअहु लिस्सलाति रवाहु मुस्लिम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत में खाना या सोना चाहते तो पहले नमाज की तरह वुजू फरमा लेते। तो दीन में कितनी सहूलत है, कितनी रुख्सत है, इंसान के लिए कितनी आसानी है, ठीक है। पाबंदी भी इतनी ज्यादा नहीं लगाई गई कि इंसान उसको फिर निभा ही ना सके। तो गुस्ल कब कर सकते हैं? फजर से पहले पहले तक, लेकिन वुजू करके इंसान सो सकता है। अब ये है कि इसको डेली रूटीन भी इंसान ना बनाए, रूटीन में भी आप ऐसा ही कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इंसान की फिर आदत खराब हो जाती है। लेकिन इसमें यह है कि कभी कभी अगर ऐसा हो जाए आप गुस्ल नहीं कर सके, ठीक है, तो आप सहरी खा लीजिए और फजर से पहले फिर गुस्ल कर लीजिए। मसला नंबर 89 है, गर्मी की शिद्दत से रोजेदार गुस्ल या कुली कर सकता है, ये मैं बता दूंगी। मसला नंबर 90 है, रोजे में पचने लगवाना जायज है। पचने यानी कपड़े, हिजामा जिसको बोलते हैं, वो लगवा सकते हैं, रोजे में जायज है। इसके लिए शर्त है क्या कि जो हिजामा लगवा रहा है शख्स, उसके अंदर ताकत हो। अगर कोई ऐसा शख्स हो जो कि पहले ही बहुत कमजोर है और फिर वो हिजामा लगवा रहे हैं, तो उनके लिए जायज नहीं है। ये किसके लिए जायज है? जो ताकत रखते हैं, अगर वो हिजामा लगवाते हैं तो उनके लिए जायज है। बुखारी की रिवायत है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल अहतजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा साइम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में पचने लगवाए, यानी आपने हिजामा करवाया। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। इसमें से इस हदीस में से और कुछ भी मसाइल निकलते हैं। इसमें से जैसे कि इलाज के तौर पर सुई या ब्लेड या उस तरह के साथ जिस्म के किसी हिस्से से खून निकालने को बचना कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनहेलर है, ठीक है, अगर किसी को जो है अस्थमा की है शिकायत है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इनहेलर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो जिस्म में नहीं जाता, मतलब पेट में नहीं जाता, ठीक है। इसी तरीके से इंजेक्शन वगैरह भी है, वो भी इंसान ले सकते हैं, बशर्ते कि वो चीज क्या हो, ताकत वाली ना हो, आपके जिस्म को ताकत न देती हो। अगर तो वो ताकत वाली है, एनर्जी वाली है, तो फिर क्या है, इंसान उसको नहीं ले सकता। बीमारी के दूर इसी तरीके से शुगर के लिए है, ठीक है, उसके लिए भी आप मतलब निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, रोजे की हालत में भी आप शुगर चेक कर सकते हैं, रोजे पे कोई हर्ज नहीं पड़ता।